शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जयवीर, देखिए मेरे लिए तो केरल नया है और यहां जो बोला जा रहा है वो भी 90% सर के ऊपर से जा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं वो साथी वहां से ट्रांसलेट करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बीच में जो एक जोड़ बना है कि वो सब तक पहुंच जाए। जय भीम। ഞാൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്നോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആവേശകരമായ കയ്യടികളോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും അത് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്। तो जैसे कि हमेशा से हमने जो शुरू किया जिसको इस देश में भड़काऊ भाषण कहा जा रहा है, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा और जो मंच पे भी साथी बैठे हैं, आयोजक एसडीवाई की पूरी टीम, हमारे साथी महमूद प्राचा जी, आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि आज मुल्क को, पूरे मुल्क को इस संविधान के साथ खड़े होने की जरूरत है, जिससे कि हम ऐसी जालिम सरकार को जवाब दे सके कि मुल्क से बड़ा कोई नहीं, आपके इरादे यहाँ कामयाब नहीं होंगे। ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നേതൃത്വത്തോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ പോരാട്ടം തുടങ്ങണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്। അതിലൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട്। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दिनांक जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल बना तब 26 जनवरी 1949 था और आज हम लोग हैं 1 फरवरी 2020। तो आज हम यहाँ दोबारा से शपथ लेते हैं कि हम अंतिम समय तक अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करेंगे और इस मुल्क में रहने वाले हर एक नागरिक के हक अधिकारों की, उनकी जान की सलामती की, उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, अपने अमन भाईचारे की सुरक्षा करेंगे। धन्यवाद। നമ്മൾ 1950 ജനുവരി 26 നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്, നമ്മുടെ രാജ്യം റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിവിടെ 2020 ഫെബ്രുവരി 1 നമ്മൾ വീണ്ടും ആ മുദ്രാവാക്യം ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ്। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। देखिए, भारत पूरी दुनिया में इससे प्यारा मुल्क कहीं नहीं। നമ്മുടെ രാജ്യം ഇന്ത്യയേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടതോ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഒരു രാജ്യം വേറെയില്ല। भारत की सुंदरता है यहां पर बोले जाने वाली विभिन्न भाषाएं, जाति, धर्म की एकजुटता। ഈ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ജാതി, മതം, വിഭിന്നത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വൈവിധ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കി മാറ്റുന്നത്। इसकी एकता, इसकी अखंडता, इसका अमन, इसका भाईचारा, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും സാഹോദര്യവും എല്ലാമാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്। और आज केरल में वो देखने को मिल रहा है। ഇന്ന് ഞാനത് കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും। क्योंकि मैं केरल की भाषा को नहीं जानता, കാരണം എനിക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഭാഷ അറിയില്ല। लेकिन चाहे यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या देश का कोई अन्य प्रदेश हो, हमारे सबकी दुख तकलीफ आज एक है, मात्र एक, कि हमें इस काले कानून से आजादी चाहिए। നമ്മൾ യു പിക്കാരായിരിക്കാം, ജാർഖണ്ഡുകാരായിരിക്കാം,
മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളായിരിക്കാം, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭിന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരായിരിക്കാം. പക്ഷേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യവും ഒരൊറ്റ ഭാഷയുമുള്ളൂ, അത് ഈ കരിനിയമം പിൻവലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ്. तो जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. और यहाँ जो जनता चाहती है वो होता है. ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മാത്രമാണ് നടക്കുക. अगर किसी को गलतफहमी हो ആരെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് കരുതുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ कि ये देश आरएसएस और भाजपा के नाकाम मंसूबों से चलेगा, ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യം ചലിക്കുന്നത് RSSന്റെ നാഗ്പൂർ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എങ്കിൽ तो वो अपनी गलतफहमी दूर करे. അവരെ തെറ്റായ ധാരണ തീർക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. जब तक बाबा साहब का संविधान है, എപ്പോൾ വരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബാബാ സാഹബ് അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടന ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ, और जब तक अमन भाईचारे को कायम करने वाले आप जैसे साथी हैं, എപ്പോഴെല്ലാം സഹോദരത്തിന്റെ ഐക്യത്തിനെയും ഭാഷയെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടിയുണ്ടോ, तब तक जालिम का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं होगा. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ അക്രമികൾക്ക് ഒന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. देखिए, हमने सरकार से रोजगार मांगा, നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് എല്ലാ ദിവസവും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हमने अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त मांगा, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മൾ അഴിമതി മുക്തമാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. हमने अपने मुल्क को आगे बढ़ता देखना चाहा, നമ്മുടെ രാജ്യം മുന്നോട്ട് ഏറെ കുതിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. लेकिन सरकार ने हमें क्या वापस दिया पता है? പക്ഷേ സർക്കാർ നമുക്ക് എന്താണ് തിരിച്ചു തന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമോ? सरकार ने पूरे मुल्क को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया. സർക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ നിർത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. लेकिन अच्छा किया सरकार ने, പക്ഷേ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. क्योंकि हमारे लोगों को जगा दिया, ये सो रहे थे. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഐക്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ചിരുത്തി എന്നതാണ് സർക്കാർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. और अब जागे हुए लोग ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹം दोबारा ऐसी भ्रष्ट सरकारों को सत्ता में वापसी नहीं करने देंगे. ഇനി നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം നമ്മുടെ സർക്കാരിനെ ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. हम प्रयास करेंगे, നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും, അതികഠിനമായി പോരാട്ടം നടത്തും. നമ്മൾ जैसा जामा मस्जिद दिल्ली के ऐतिहासिक सीढ़ियों पर खड़े होकर നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ജമാ മസ്ജിദിന്റെ പടികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് പോരാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചത്, हमने ये वादा किया था पूरी आवाम से നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടും ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. कि एक भी अपने भाई को इस मुल्क से डिटेंशन कैंप में जाने नहीं देंगे. ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനെ പോലും ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന വാഗ്ദാനം നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ये मुल्क हमारा है ഈ രാജ്യം നമ്മുടേതാണ്. और इसे हमने चुना है. ये यहाँ हम बाई चॉइस है, बाई चांस नहीं है. ഈ രാജ്യം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്താണ്, ഈ രീതിയും നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. तो आज मैं एक छोटी सी लाइन से कहूंगा, आप लोग समझ जाएंगे ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ പറയാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. कि मुल्क के लोगों ने एक चौकीदार को चौकीदारी पर रखा. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരു കാവൽക്കാരനായിട്ട് വെച്ചു. आज वो चौकीदार ഇന്ന് ആ കാവൽക്കാരൻ मुल्क के मालिकों से ये पूछ रहा है कि तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो. ആ രാജ്യത്തെ കാവൽക്കാരൻ ആ വീടിന്റെ യജമാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരനാണ്, ഈ നാട്ടിലെ ഈ വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണോ, ഈ നാട്ടിലെ പൗരനാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इस देश की मिट्टी में ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ हमारे लोगों का खून है. നമ്മുടെ പൂർവികരുടെയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും രക്തമുണ്ട്. आजादी की लड़ाई में हमने इस मिट्टी को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया है. നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും രക്തം ഈ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ടുവീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. मुल्क को बांटने वाले, ഈ രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, मुल्क को तोड़ने वाले, ഈ രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, अंग्रेजों के आगे माफी मांगने वाले, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞവർ, अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, अंग्रेजों के चाटुकार थे, ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ശുശ്രൂഷ സേവകരായിരുന്നവർ, वो आरएसएस और भाजपा के लोग आज हमसे पूछ रहे हैं RSSന്റെ BJPയുടെ ആളുകൾ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു, कि हम इस मुल्क के प्रति वफादार हैं या नहीं है. നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന് അനന്തരാവകാശമാണോ ഇല്ല എന്ന്. ये मुल्क हमारा है ഈ രാജ്യം നമ്മുടേതാണ്. और इस मुल्क में वही होगा जो जनता चाहती है. ഈ രാജ്യത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്, അത് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ
തീരുമാനിക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും. तो मैं उस वादे को यहाँ भी दोहरा रहा हूँ जो जमा मस्जिद पे किया था. ഞങ്ങൾ ജമാ മസ്ജിദിൽ എടുത്ത അതേ വാഗ്ദാനം, അതേ വാദ ഇവിടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. कि जब तक എപ്പോൾ വരെ ये काला कानून वापस नहीं होता ഈ കരിനിയമം പിൻവലിക്കുന്നില്ലയോ, और सरकार घुटनों पर आकर माफी नहीं मांगती, സർക്കാർ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് മാപ്പ് പറയുന്നില്ലയോ, और सरकार इस्तीफा, सरकार का जो गृह मंत्री प्रधानमंत्री इस्तीफा नहीं देता, സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും രാജിവെക്കുന്നില്ലയോ, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. അതുവരെ നമ്മുടെ ഈ പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് ഏറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. पहले हमने गोरों को भगाया था, നേരത്തെ നമ്മൾ പോരാടിയിട്ടുണ്ട്. अब की बार इन चोरों को भगाएंगे. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കള്ളന്മാരെയാണ് ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന്. लेकिन जनता को चाहिए പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് कि वो एकजुट रहे, അവർ നേടിയെടുക്കും. वो अपनी एकता को बना के रखे. അവരവരുടെ ഏകത തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. जहां पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പോരാട്ടങ്ങളും സമരങ്ങളും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. पूरे मुल्क के लोग सड़क पर हैं. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇന്ന് തെരുവുകളിലാണ്. हमारी बहनें शाहीन बाग से लेके हजारों बाग जो बन चुके हैं, ഇന്ന് ഷാഹിൻ ബാഗിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഷാഹിൻ ബാഗുകൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. चाहे बारिश हो, മഴയാണെങ്കിലും चाहे तूफान आए, എന്ത് കൊടുങ്കാറ്റാണെങ്കിലും, चाहे सर्दी हो, എന്ത് അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും, चाहे गर्मी हो, ചൂടാണെങ്കിലും, लेकिन वो आंदोलन से पीछे नहीं हट रही है. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്നും സമരത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഒരു തരി പോലും പിന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. तो यहाँ जो बहनें पहुंची हैं, ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്. मैं उनको भी नीला सलाम करता हूँ, आपकी ताकत को नीला सलाम करता हूँ. ഞാൻ ഷാഹിൻ ബാഗിലെ ആ സഹോദരിമാർക്ക് വിപ്ലവാദികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. लेकिन सरकार भी डरी हुई है, പക്ഷെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. वो हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തെയും സമരത്തെയും തകർക്കുന്നതിനും അതിനെ നിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടി अपने एजेंटों को हमारे बीच में भेजेगी. അവർ അജണ്ടകളുമായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हमें सावधान रहना है, നമ്മൾ വളരെ സംയമനത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട്. क्योंकि കാരണം हमारा शांति प्रिय आंदोलन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. നമ്മുടെ ഈ സമാധാനപരമായ അഹിംസ വഴിയിലുള്ള സമരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മുടെ വിജയം. सरकार के लोग चाहेंगे कि वो हिंसा कराएं, സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്, അവർ കരുതുന്നത് നമ്മൾ ഹിംസയുടെ വഴിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ്. मगर हमें सावधान रहना है. പക്ഷേ നമ്മൾ സംയമനം പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. और जो हमारा अधिकार है इस मुल्क में, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, कि हम सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വരെ നമുക്ക് നൽകുന്ന അവകാശം, हाई कोर्ट भी कह रहा है ഹൈക്കോടതികളും നൽകുന്ന നമ്മുടെ कि അവകാശം, आप मुल्क में किसी भी काले कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏത് കരിനിയമത്തിനെതിരും പോരാടാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന അതുപോലെ ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും നമുക്ക് അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. तो आज जरूरत है ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് एकजुट होकर ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് अपने आंदोलन को चलाने की, നമ്മുടെ ഈ സമരത്തെയും പോരാട്ടത്തെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. क्योंकि കാരണം हमें जीतना, നമുക്ക് വിജയിക്കണം. जीत हमारी होगी, വിജയം നമ്മുടേത് മാത്രമായിരിക്കും. लेकिन वो होगी तभी പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നത് जब ये आवाम आंदोलन करती रहेगी. നമ്മുടെ ഈ പൊതുസമൂഹം മുഴുവൻ, ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനത പോരാട്ടത്തിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. मगर मैं ये विश्वास दिलाता हूँ പക്ഷേ എന്റെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് कि जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी. തീർച്ചയായും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിജയം നമ്മുടേത് തന്നെയായിരിക്കും. और जो लोग ആ ഒരു സമൂഹമുണ്ടല്ലോ, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, നമ്മുടെ ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ സമൂഹമുണ്ടല്ലോ, हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ സമൂഹമുണ്ടല്ലോ, तो ऐसे नापाक इरादे तो फिरौन के भी कामयाब नहीं हुए. അവരുടെ മുമ്പത്തെ സമൂഹത്തിൽ പോരാട്ടങ്ങൾ ഫിറോൻ പോലും വിജയിച്ചിട്ടില്ല. इनकी तो क्या औकात है. ഇവരുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सब लोगों को, എന്റെ എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്. और उन सब लोगों को जो इतने मजबूती से इस आंदोलन को चला रहे हैं. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ശക്തമായിട്ട് സമരങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, आप दुआएं कीजिए അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. कि जीत हमारी हो. വിജയം നമ്മുടേതാണ്. और मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये वादा करता हूं कि आने वाले आंदोलन में ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, വരുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ,
आज मुस्लिम भाई जाकर सबसे आगे खड़े हैं आंदोलन में, ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഈ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. लेकिन बहुत जल्द दलित, आदिवासी, ओबीसी और सब लोग खड़े होंगे. ഈ രാജ്യത്തെ ദലിതന്മാരും പിന്നോക്കക്കാരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും ये वादा करने के लिए मैं केरल आया हूँ. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പോരാട്ടം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന വാഗ്ദാനം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. എന്നെ വിളിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. आप अपने आंदोलन को चला के रखिए, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. क्योंकि जब जब आंदोलन हुआ है എപ്പോഴെല്ലാം പോരാട്ടങ്ങൾ സമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ तब इनकलाब आया है, അപ്പോൾ മാത്രമാണ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. और जब इनकलाब आया है എപ്പോഴാണ് വിപ്ലവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അറിയുമോ? तब तक इस मुल्क को शैतानी ताकतों से बाइज्जत सुरक्षा मिली है. ഈ രാജ്യത്തെ പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന് എപ്പോഴാണ് സുരക്ഷ കിട്ടുന്നത്? അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് വിപ്ലവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ये कौमी एकता बनी रहे. ഈ രാജ്യത്തെ സമൂഹം മുഴുവൻ ഒന്നായി നിൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. जय भीम. बाबा साहब अम्बेडकर अमर है. ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. मुल्क सड़क पर है.